салом бинандагони азиз, тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 28 январ. муноқишаи маргбор дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. мақомоти ду кишвар ба оташбас мувофиқат карданд, вале чизи бештаре ҳосил нашудааст. назаре аз душанбе шориҳони тоҷик мегӯянд буҳрони равобити Русия бо Украина ба иқтисоди Тоҷикистон ҳам таъсир хоҳад гузошт. ҳар ду кишвар ҳам намехоҳанд ба якдигар гузашт кунанд. ва зане ки бо аробакашӣ рӯз мегузаронд бо кӯмаки афроди хайрхоҳ ва муҳоҷирони корӣ соҳиби манзили худ шуд. бозе ки фақат фикрам дар ҳамин хонае ки ҳамин хонама ремонт шав буд кунам мам ай квартира халос шам. бо эълони оташбас намояндагони Тоҷикистон ва Қирғизистон ки дар ҷамоати чоркӯҳи шаҳри Исфара сари мизи гуфтушунид нишастанд, сабаби омилҳои даргирии хунини шоми 27 январро баррасӣ карданд, аммо онҳо ба натиҷаи муайяне нарасиданд. ин муноқиша боиси марги ду сокини Тоҷикистон ва захмӣ шудани беш аз 20 нафар аз ду ҷониб гардид. хабарнигори радиои озодӣ дар суғд мегӯяд ҳайъатҳоро дар ин мулоқот Раҷабалӣ Раҳмоналӣ, фармондеҳи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон ва Қамчибек Тошиев, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон раҳбарӣ мекунанд. дар ин байн мақомоти маҳаллии Исфара ба таҳқиқи осебҳои ҳамлаи шаби гузашта машғуланд. ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. аз тирандозӣ ва таркиши мина ва мушакҳо шаби 27 ба 28 январ дар деҳоти марзии шаҳри Исфара 2 нафар кушта ва зиёда аз 10 нафар захмӣ шуданд. яке аз кушташудагон ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ Абдулатиф Шарифови 58 сола замони ба ҳалокат расид ки ба кӯмаки захмиён мешитофт. сокинон талаб доранд ба ӯ ҷоизаи давлатӣ дода шавад. гуфта мешавад ки ӯро қасдан ҳадаф қарор доданд. ҳамчунин ду корманди ҳукумати шаҳри Исфара ки дар ин нақлиёт қарор доштанд осеби ҷиддии ҷисмонӣ гирифта дар беморхонаи марказӣ ҷарроҳӣ шуданд. бо ҷароҳатбардоштагон ки дар байни низомиён ҳам ҳастанд, пизишкон ҳанӯз иҷозаи суҳбат надоданд. пайвандони қурбонии дигар Обиҷон Тӯйчиев баъди марги муфоҷиааш рӯзи ҷумъа мотам гирифтанд ва ба қавли онҳо ӯ дар рӯи ҳавлияш аз таркиши мина ё мушак шадидан захмӣ шуда ҷон бохтааст. چیزی ملویم پوچاک برسید طوریک سوید نه تلفن فنارچی دارم یک نظر دیدم که همینجا کی خور افتاد و گرشمان پیششون سق خوب تلفن من تا همینجا کی خور افتادم می‌نویسم این چیز من دکتری چیزی نمی‌تونم هرگاه بیام بینا ها دوکاس اینجا درست شده میسوی سوریم بود این چیز دکترو اومدن فردوندن اومدن دیدن و اونجا همه زدن زمانه اونم اونجا تموم شده بود ҳалок шудагӣ پاله گردم که اونجا باش فهمیدم که خیلی میاد. дар ин воқеаҳо ҳамчунин манзили сокинону иншооти давлатӣ осеб дид. ба гуфтаи сарони ҷамоати чоркӯ танҳо дар ду деҳаи ин ҷамоат хоҷаи Ало ва Сомониён ҳудуди 20 ҳавлӣ қисман ва пурра хароб гардида, ҳамчунин як бунгоҳи тиббии деҳаи Сомониён, мошини ёрии таъҷилии беморхонаи марказӣ ва як нақлиёти шабакаҳои барқии ин минтақа осеби ҷиддӣ диданд. ҳамчунин ноқилҳои барқӣ низ канда шуда ва нисф зиёди аҳолии ин ҷамоат тақрибан як шабонарӯз бебарқ монданд. низомиддин Бобоев сокини деҳаи хоҷаи Ало ва чанд зарардидаи дигар ба радиои озодӣ нақл карданд ки ҳодисаи тахриби ҳавлиҳояшон чӣ гуна сурат гирифт. мо ҳама хонанда будем қити оила ама хонанда хоначана шитиги будем соати ами 8:30 ами байни 7 то 8 овия ами хел ҳодиса рӯй дод торик ами сар ам бинем га ҳама ҷо ам хел шикастагӣ ва лангол снайрат задагӣ инҷа ба минамёт кити ана симо канда шудагӣ ҳама ҷо асколка деволо тиреза ва хонаобам задагӣ асколка روز دوی شب minamyot kızlar o bir xarabida adlarını dağıttılar. Yani sahar kıştayım. 5 saat. Takriban çand dar xona suxta xob. Dar xona hamash ponus. Daha önce da şifenero sarıyetani navam bud, pır libusu navam bud, rasibeman mevarati gidna plom bud. Plom suxta bara da hamiz şişteyim. Takriban çand pul be zarar dide kun az roy hisaboy xudaton. در صوبه خودم
ساعت پولم بود من بلیت میگیتی که بدم بلیتم اسپی نکردم نمایستگیم پولم سوخته رفت 100,000 روبل. زدوخوردی مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ینور پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. مقامات دو کشور نیمه شب گذشته درباره آتشبس کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک‌های اضافی را از مرز بیرون میبرند. شاهراه بادکن اسفند را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. مناقشه مسلحانه روز 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به اندیشه برخی از تحلیلگران ادامه نیزهای مسلحانه و پرخشونت اپریل سال 2021 و بیانگر سیاست فشار و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک است. مناقشه اخیر مرزی 9 ماه بعد بی‌سابقه ترین زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد. مناقشه‌ای که در تاریخ استقلالیت دو همسایه کشور از چند جهت از جمله استفاده اسلحه و شمار قربانیان بی‌مثل بود. نظر تحلیلگران در گزارش خیرامان بقازاده. کارشناسان تاجیک نیزهای مسلحانه شام 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را ادامه‌ای برخورد نظامی 9 ماهی پیش در همین منطقه عنوان می‌کنند. به قول عبدالملک قادرов کارشناس تاجیک، جانب قرقیزستان در حادثه‌های ماه اپریل سال گذشته تلفات بیشتر داده بود. طول این مدت به گفته او نیت قصاصگیری خود را با هر راه و وسیله نشان می‌داد. او همچنین طلب استعفای قمچیبک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان را از سوی تعدادی از ساکنان این کشور سبب دیگری سرزدنی درگیری در مرز با تاجیکستان می‌داند. جناب توشیف وضع سیاسی اونقدر خوب ندارد. ولی با همین راه با آراستن یک جنگ و خرخشه در سرحد با تاجیکستان نیت داشت که افکار عموم را از قضیه خودش به دیگر طرف جلب کند و با همین راه مثلا وضع سیاسی خودش را باز بهتر کند. قادرов در طول چند ماه آخر خریداری سلاح و لوازمات جنگی، طیاره‌های بی‌سرنشین از سوی قرقیزستان و شرکت این بی‌سرنشین‌ها در مناقشه شام 27 ینور را دلیل آمادگی پیشکی جانب قرقیزستان به یک درگیری نو می‌نامد. تعداد دیگر از تحلیلگران رویدادهای اخیر را به آن ربط می‌دهند که پس از مناقشه 9 ماه پیش هیچ پیشرفت در گفت و شنیدهای دو جانب به دست نآمده است. یعنی اونجا چند پهلوی خیلی مهم وجود دارند که توقع هم نشدن. یکمش که یگان شرطنامه بسته نشد باید با استفاده راه میان ورخ و اسفره. اینچنین یگان شرطنامه بسته نشد باید با استفاده مشترکی ذخیره‌های آبی و زمینی و باید با دیمارکاسیا مرزها یعنی ثبت کردن مرزها میان دو کشور در همین منطقه یگان پیشروی دیده نمیشود از همون پاکستان. راه حل قضیه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان را تحلیلگران تاجیک تنها در مذاکرات می‌دانند، اما به قول آنها نه با شیوه‌ای که طول این سال‌ها ادامه دارد. چرا نه؟ هست، امکان پذیر هست، اما باید کارشناس‌های از هر دو جانب نفرایی که از اونها وابسته است حل قضیه با یک موافقه بیایند واخورند مسئله ها به طور جدی زینه به زینه حل خودش پیدا کنند. و نظر من اگر همین سبک همین شکل اگر ادامه کند از بودگی هاش با بدتر میشود و بهتر نمیشود. اگر در شکل بسیار جدی با یک اراده سیاسی مستقیم از هر دو جانب این مسئله راه حل خودش پیدا نکند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. به دلیل پررو مشخص نبودن این خط مرز بین ساکنان دو کشور با بهانه‌های گوناگون نیزا سر میزند. در مناقشه ماه اپریل سال گذشته 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده، از دو جانب زیاده از 200 کس مجروح گردید.
طور انتظار می رفت امریکا و ناتو روز 26 январ طلب روسیه برای هیچگاه نپذیرفتن اوکراین به عضویت ناتو را رد کردند و گفتند که جایگیر کردن اسلحه و نیروهای پیمان در اروپای شرقی مسئله برای مذاکرات نیست. اما دیپلمات‌ها میگویند امکان مکالمه و بحث مشکلات از راه آسایشته وجود دارد. اما حالا سوال مطرح این است که آیا تنش‌های روابط روسیه و اوکراین به تاجیکستان تأثیر داشته میتواند؟ گزارشی برات یوسفی در این باره است. تنش‌های میان روسیه و غرب بر سر اوکراین را در تاجیکستان نیز با دقت پیگیری دارند. زیرا به گفته کارشناسان در صورت شدت گرفتن وضع تأثیر بواسطه آن به اقتصادیات تاجیکستان خواهد رسید. به قول برخی تحلیلگران تاجیک رویارویی روسیه و غرب این بار تا جنگ نخواهد رسید، زیرا ارتش و انفراستراکتور روسیه در اصل برای حمله به اوکراین آمادگی جنگی نگرفته است. اوکراین و رهبریت آن خود را آماده کردند، خودشان را ترساندند و همین شورانگیزی نصف دنیا را ترساند. قبل از همه اروپا و غرب را ترساند. آنها این شورانگیزی را آنقدر تبلیغ کردند که خودشان هم به آن باور کردند و میخواهند دیگران هم باور کنند. حتی روسیه هم باور کرده است. تنش میان روسیه و غرب پس از آن اوج گرفت که روسیه بیشتر از 100,000 نیروهای نظامیش را به مرز اوکراین فرستاد. مسکو میگوید هدف از ارسال نظامیش آمادگی به تمرین نظامی است، ولی امریکا و کشورهای غربی میگویند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. هر دو کشور هم نمیخواهند با یکدیگر گذشت کنند، یعنی روسیه طلب دارد، طلبات خود را دارد، امریکا از جانب دیگر میگوید که این طلبات شما برآورده کردن نمیشود، این غیر امکان است و حالت نهایت جدی است. لیکن گفتند که تا یگان جنگی بزرگ آورده میرساند یا نه بسیار مشکل است در حقیقت، برای که هر دو کشور هم میدونند که پیامد جنگ چی خواهد بود. مقامات تاجیکستان در رابطه با حوادث اخیر در مرز اوکراین واکنش نکردند، اما کارشناسان نزدیک به مقامات تاکید میکنند که قضیه اخیر میان روسیه و غرب نمایش قدرت از هر دو جانب است و به هر صورت تاکید میکنند که این تنش‌ها برای تاجیکستان و منطقه پیامد خوشایند ندارند. چونکی بازار روسیه بسیار پایان میآید، مسئله نرخ گاز و نفت تغییر مییابد، چونکی ترکمنستان و ازبکستان گاز میتیان به روسیه، اونها فروخته میشوند در اروپا. ممکن که این برعکس گاز قیمت شود و به اینا فایده شود، اینش هم هست. لیکن وقتی که بارهای ما از پریبالتیکا از دیگر دولت ها با واسطه روسیه و اوکراین آورده میشن، در این حالت البته این به اقتصادیات ما ضرر میرسند، چونکی این بارها در وقتش آمدن نمیتوانند، یا یکی با اون زوادهایی که ما فرمایش داده ایم اونها اون را در وقتش اجرا کردن نمیتوانند. کاهش چشمرس قرب روبل روسی در طی 2 هفته اخیر را کارشناسان یکی از پیامدهای منفی تنش روسیه و غرب به اقتصادیات تاجیکستان میدانند، زیرا پول اصلی فرستاده مهاجران کاری تاجیک با روبل روسی است و پایین رفتن قرب آن به بودجه بسیاری از خانواده‌ها ضربه میزند. بیننده عزیز، پوشش حوادث مهم در مرز تاجیکستان و قرقیزستان امکان نداد که برنامه ما در شکلی که وعده داده بودیم پیش رود. بنابراین گزارش درباره تغییر زندگی زن عربکش را در برنامه روز دوشنبه تقدیم شما میکنیم. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در اینستاگرام و فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. برای شما تعطیل خوب میخواهیم و تا دیدار در برنامه های بعدی.